Good morning, students. In the previous class, we discussed about human rights movement, its causes and the political implications. In today's class, I am going to explain you the last movement, that is the environment movement. In this chapter, we already discussed about the various movement like Dalit movement, OBC's movement, feminist movement, peasants movement, human rights movement, and last one is environment movement. We all know the importance of environment in the human life. There is a close connections between individual and the environment. To lead a happy and also a healthy life, especially to lead a healthy life, a safe and clean environment is very important. But today in the modern period, for the selfish interest, the individual started to exploit the environment in the various ways. The environment movement was started in India mainly to protect the environment. So first we should know about what is environment. Environment is the sum total of biotic and abiotic factors and conditions that surround us. Biotic means living and also the non-living factors. Environment means it is the sum total of living and also the non-living factors and conditions that surround us. Or in other words, environment is the environment consists both living and also the non-living factors. For example, it consists air, water, temperatures, fuel, climate, etc., atmosphere, etc. All these are coming under the environment. So a clean and also the safe environment is very important to every individual to lead a happy and also a healthy life. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆದಂಥ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ to fulfill a selfish interest, the people exploit the natural resources and also the environment in the various ways. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆದರೆ ಅದು ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ನಾಶ ಆದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅದು ಜೀವಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಿಲ್ಲದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸರ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಜೀವಂತ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಕುಲನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಸರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ to protect the environmental degradation or to protect the environment from various kinds of pollutions and also the exploitation. The environmentalists started a movement in India in the modern period in the name of the economic development, industrial development and also the technological development. The government has taken various steps. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
affected the environment in various ways. The establishment of some of the dangerous chemical industries created air pollutions, water pollutions, and also the another pollutions called sound pollutions. So because of these reasons, environmental industrializations, urbanizations or modernizations affected the environment in one way or in the other way ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆಯಾ, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್. ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪಿಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, etc., Western Ghat movement, all these movements are started mainly against to the environmental pollution or the exploitation. So to protect the environment from various pollutions, the environmentalists started the movement in India. Next, the second cause is to protect the biodiversity. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಯೂತ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಏನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಝೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ environmentalists started this movement mainly to protect the biodiversity, because some of the decision of the government for the purpose of the economic development or the industrial development, the central and also the state government implemented various measures or the various schemes. The deforestation is one of the common policy. So this deforestation, the decision of the central government for the deforestation mainly for the industrial purpose. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಧನ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. So the deforestations left the many wild animals and also the birds becomes orphans ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಾಸವಾಗಬೇಕಾದ್ದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡುಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಆಶ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Third one, environment education and consciousness. To protect the environment, what is more important, that is the education or the awareness regarding the importance of the environment is very very essential especially for the younger generations. So to create or to educate the youths regarding the importance of environment in today the schools, in schools and also the colleges, environmental related education is provided to the students in schools and also in the colleges. For example, in the name of EVS, environment related education is provided to the children at school level and also at the college level. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತದೆ, ಪರಿಸರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ today the government also implemented this scheme. Environment related education is provided to all the children and also the students at the school level and also the college level. Last cause is to curb the environment decay. To fulfill his own selfish interest, today the human beings polluted the environment in various ways. That is why the environmentalists started this movement to pressurize the government to formulate and implement the various legislations relating to the environment. Today we have the various legislations. The central and also the state government implemented various legislations related to the environment. So to pressurize the government to implement the legislations or to implement the legislations to protect the environment movement also started in India. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಶಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾರು ದೋಸ್ ಹೂ ವೈಲೇಟ್ ದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ political implications of environment movement. So these are some of the causes for the environment movement. Next one is political implications of environment movement. First one is Ganga water cleaning plan. One of the environmentalists filed an affidavit in the Supreme Court. A famous environmentalist like Shri M.C. Mehta filed an affidavit in Supreme Court relating to the Ganga water cleaning plan. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಹಿಂದೂಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನದಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸರವಾದಿ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ಟನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. Supreme Court, when he filed an affidavit in the Supreme Court directed the central government to implement certain measures for the cleaning Ganga water.
first recommendation of the Supreme Court relating to the Ganga water cleaning plan is it recommended to establish the central government recommended to establish a processing unit to clean Ganga water, to clean the drainage nearby, to clean the drainage water nearby the river basin antili. First recommendations of the first direction of the Supreme Court to the central government relating to the Ganga water is it recommended to establish processing unit to clean the drainage water nearby the Ganga basin antili. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗಂಗಾ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ throwing dead bodies into the river, and it also directed the central government to establish or to construct 28 crematoriums in the nearby Ganga ರಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏನು ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶವಾಗಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, construction and maintenance of Taj Mahal. So these are the three recommendations of the three directions of the Supreme Court relating to the Ganga water cleaning program. Today the state government and also the central government has taken various measures to clean the Ganga water ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ವಾಟರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ S.K. Ghosh and R.C. Trivedi conducted a study relating to the pollutions of the Taj Mahal, one of the wonders of the world. 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ these two social activists conducted a study relating to the pollutions or pollutions in and around Taj Mahal antili. And these two committees submitted its reports to the central government in the year 1996, and it also requested the central government to protect and maintain the Taj Mahal for the future generations ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ತಾಜ್ ಮಹಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಟುಡೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ maintain one of the wonders of the world, that is the Taj Mahal. Third one, legislation. To protect the environment from various pollutions, the central government passed various legislations. They are Protections of Wildlife Act 1972, Water Pollutions and Regulations Act 1974. Third one, Protection of Forest Act 1980, Regulation of Air Pollutions Act 1981, Environment Maintenance Act 1986, Biodiversity Act of 2002. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2002. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2002ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ
our environment. Next one is some of the famous movement relating to the environment. They are, first one, Chipko movement. First movement is Chipko movement. Chipko movement was started an environmentalist called Chandi Prasad Bhatt. Chandi Prasad Bhatt was started this movement in northern parts of India. Later various environmentalists like Sundarlal Bahuguna etc. supported this movement. This movement started Chandi Prasad Bhatt. Later he was supported by tribals, women's and also the contractors. He started this movement mainly to protect the trees which is cutting for the purpose of commercial, for the purpose of commercial by hugging the trees. They protect, these environmentalists wanted to protect the trees ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್, another movement was started in Karnataka, that is the Chipko movement. Until this movement was started in the Malnad areas of Shirsi, Siddhapura and also the Uttar Kannada district. This movement ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು was supported by the tribals, women's and also the environmentalists. When the state government gave the permissions to the contractors, this movement mainly started against to the contractors. When the state government gave the permissions to the contractors to cut the tree for commercial purpose, they protect the tree by hugging the trees while being ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋದರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೇವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೀಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್, ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ್. ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ್. Narmada Bachao Andolan, this movement was started against to the Gujarat, against to the Sardar Sarovar ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫೇಮಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇಧಾ ಪಟ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಟೆ initiated or started this movement. Later many people supported Baba Amte and also the Medha Patkar relating to this movement. Last movement is Western Ghat movement. Western Ghat movement.
Western Ghat movement was started by the environmentalists against the Kudremukha Iron Ore project in the year 1970. So the Kudremukha Iron Ore project, because of the Kudremukha Iron Ore project, nearly 4,000 of the families becomes ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕುದುರೆಮುಖದ ಕಬ್ಬಿನ ಅದಿರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ 1970ಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ಅದಿರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕುದುರೆಮುಖದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಜನರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 15 lakh ಎಕ್ರೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಜನರಿಂದ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. 4,000 of families ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು becomes landless. They were not provided proper rehabilitation facilities. So to pressurize the government to provide the proper rehabilitation facilities to these families, these Western Ghat movement was started in Karnataka ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are some of the some of the famous movement relating to the environment. Next one, the role of the ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ relating to the environment. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ relating to the environment. We all know about ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ and also her role relating to the protection of environment ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ and her husband Bikkalu belongs to the Hulikal village of Magadi, taluk of Ramnagara district. One mark questions. What is the native place of Salu Marda Timmakka? Salu Marda Timmakka belongs to the Hulikal village of Magadi taluk of Ramnagara district. The Salu Marda Timmakka and her husband Bikkalu were childless. To overcome this problem, they started to plant banyan trees in the near Hulikal village. They cared and also the guard all the trees with the care and also with the love and affections. Later, the state government has taken the responsibilities to protect all the trees. 248 trees planted by the ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ರೋಲ್ ಏನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತಗೊಂಡಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಅವರ ವಿಲೇಜ್ ಹುಲಿಕಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ ವಿಲೇಜಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. 248 ಟ್ರೀಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಹರ್ ರೋಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ achievement or her role relating to the environment. And every year June 5th is celebrated as to create the awareness relating to the importance of the environment. Every year June 5th is celebrated as World Environment Day. World Environment Day. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಪ್ರತಿ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೀಪಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. June 5th is celebrated or observed as World Environment Day. ಹಾಗೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹಾಗೆ we all have the responsibility to clean and protect the environment. We can contribute for the environment, for the clean environment and also the safe environment in their own way ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಏನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಏನು ಕ್ಲೀನಾಗಿಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ the clean environment. With this, I wind up today's class and also the fourth chapter. Next chapter, fifth one, next chapter, that is the fifth chapter, nation building and also the challenges to the Indian democracy, will be discussed in the next class. Thank you.